Good morning, dear students. Welcome to mathematics online class. Okay, dear students, in last class already found some problems. So that is problem number 17 is completed. Today I am going to start problem number 18. Okay, what is that problem number 18? So yeah, problem number 18 is find the sum to n terms of the sequence, that is 8, 88, 888, 8888, etc., etc. So etc. So here find the sum to n terms. Okay, dear students, this is one type of different problems here. So you see here. So first here find out sum to n terms of the sequence. Idana sum ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂತ n terms ಅಲ್ಲಿ summation of n is equal to sum to n is equal to how much. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. Therefore take or Sn is equal to 8 sum ಅಂದ್ರೆ ಏನು plus 8 plus 888 plus 8888 plus etc. So ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ up to n terms. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, n terms ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. sum to n terms, you write n terms. Okay, dear students, so here multiplied and divided by this sequence 9 by 9 ನೋಡಿ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. So totally this can be written as Sn is equal to 9 divided by 9 ಅಂತ ಬರ್ತಾಣ ಇಲ್ಲಿ into 8 plus 88 plus 888 plus 8888 plus etc. So plus up to n terms. So here up to n terms. Right here up to n terms. Okay, dear students. So ಈ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಈಸಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ 27, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 27 ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 27 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಎ. ಬರೀಬೋದಾ? ಬರೀಬೋದು. ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 27. ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ y ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಇಂಟು x. ಬರೀಬೋದಾ? x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ y. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 1 ಒಂದೇ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. 9 ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಸಮ್ ಟು n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ ವೈ ಯು ಟೇಕ್ 9? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಟು n ಟರ್ಮ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 9. ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ನೋ, ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಯು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 9. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. 9 ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 8 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 888 8888 okay. So dear students, next, so here you take common. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು 9 divided by 9 ಆಗೇ ಇರಲಿ, don't disturb this. So here 8 take outside 8. ಏನು ಉಳಿತದೆ? 1 plus 11 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ plus 3/1 plus 4 1 1 1 ಈಗ ಇಷ್ಟೇ ಉಳಿತದ, ಇನ್ನೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ up to n terms etc. up to n terms okay. So next ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 9/8 ನೋಡಿ. 8/9 8 ಆಗೇ ಇರಲಿ, ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದಿಸ್. 9 ಆಗೇ ಇರಲಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 9 ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 9 1s 9, 9 11s 99, 9 311s 999, 999 plus that is equal to so 99 up to etc. up to n terms. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? n terms, up to n terms. ಓಕೆ, ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ n terms. ಈ ಸಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್, SUM ಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್. ಅಡಿಷನ್ is denoted by plus 8 plus how much terms? Here find out what sum to n terms. n terms ವರೆಗೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9, ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸತ್ರ 9/9 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. as it is, write down these terms. Next steps, you take here 8 common. So next 8 ones are 8, 8 11s are 88, 8 triple ones are 88, 88 up to n times. So next 8/9, 8/9. Next multiplied by these terms by 9. 9 ones are 9, 9 11s are 9 triple ones are 9, 4 4s are 9. So etc up to n times. Okay. ಸೊ ಇದು ಬರೋದು ಬಿಡಿ, ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಎಸ್. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. Eight by 9, that is equal to 8 divided by 9. 8 by 9. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರೆ 9 ನೋಡಿ. So 9 can be written as 10 minus 1. ಬರೀಬೋದಾ? 10 minus 1. 10 minus 1 is how much? 9. Plus 99 can be written as 100 minus 1. 100 minus 1. 100 minus 1, 99. Plus 999 can be written as 1000 minus 1. 1000 minus 1. Okay? Plus ಇದು 10,000 minus 1. ಬರೀಬಹುದು. 10,000 minus 1. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ 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 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀಬಹುದು 10,000 minus 1 ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬರದೇ ಬಿಡೋಣ. ಪ್ಲಸ್ 10,000 minus 1. Okay, plus etc. up to n terms. Up to n terms. Up to n terms. Okay, next, dear students, 8 by 9. 8 by 9. 8 by 9. So ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ 10 minus 1 ಇದಾಯ್ತು. ಈ 10 minus 1 ನ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 1 plus, sorry, 10 square ಅಲ್ಲ, 10 to the 4 of 1. 10 to the 4 of 1 ಅಂದ್ರೆ 10. 100 ನ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 1 plus ಇದನ್ನ 10 ಕ್ಯೂಬ್, 10 into 10 into 10, 1000 ನ plus minus 1 plus 10 to the 4 of 4 minus 1 plus etc up to ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್? n terms. Up to n terms. Okay, up to n terms. Okay, next dear students, 8 by 9 ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. 8 by 9 ಈ 10 ಅವೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ. 10 10 10 ಕ್ಯೂಬ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 10 to the 4 of 1 ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ಲಸ್ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 10 to the 4 of 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 plus etc up to ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್? n terms. Up to n terms. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಬರೀತೀನಿ. 8 by 9 ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ ಟು n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, 8 by 9 10 plus 10 square plus 10 cube plus 10 to the 4 of plus etc up to n terms. n terms ಆಯ್ತಾ? ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತು. 10 10 ಒಂದು ಗ್ರೂಪು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ. ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? 1 plus 1 plus 1 plus etc ನೋಡಿ, minus into plus minus, minus into plus minus, minus into plus minus minus, that is equal to n terms. N terms. Okay, so dear students, you see this is one sequence, this is one sequence. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್,
So next use in geometry progressions according to this, according to that. ನೋಡಿ 8 by 9 ಆಗಿರಲಿ ಕಾಮನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 8 by 9 ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, 8 by 9 into. So otherwise first you should find out separately, separate ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇರಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಮಾಡೋಣ, ಬೇಡ ಜೊತೆನೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ a is equal to, ಬೇಡ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ afterwards you substitute here. First you take these equations inside work 10 plus 10 ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಪರೇಟ್ ನ ಸೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ 10 plus 10 square plus 10 cube etc plus n terms up to n terms. A is equal to 10 first term, R is equal to 10. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 10 square 100, 100 divided by 10 10, or 10 cube 1000, 1000 divided by 100 10. Okay, n is equal to n. So this is R greater than 1 or less than 1? Greater than 1. You take the formula Sn is equal to A into R to the power of n minus 1 divided by R minus 1. Okay, substitute ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ dear students. A ಅಂದ್ರೆ 10, O to the power of R ಅಂದ್ರೆ 10, n means n minus 1 divided by 10 minus 1. So 10 into 10 to the power of n minus 1 divided by 9. This result. 8 by 9 result is how much? 10 into 10 to the power of n minus 1 divided by 9. This is result. ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸೈಡ್ ವರ್ಕ್ ತರ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ look here. So therefore 8 by 9 into, close this bracket like this, square bracket. So what is this result? This result is this one. ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ? 10 into 10 to the power of n minus 1 divided by 9. Here minus ಇದೆ, right here minus. Dear students, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus etc 1 in terms ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿನ್ನ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟು. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 etc plus 1 is equal to number of 1 into n terms. 1 into n, n. Similarly 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus etc plus that is equal to 2n terms. 3 plus 3 plus 3 plus that is equal to 3n terms. So 6 plus 6 plus 6 plus etc 6n terms. So that's why to write there 1n terms. 1n terms andre minus n. Close this. Okay, so ಇದು ಬರೀರಿ ಫಸ್ಟ್. write this first. 8 by 9. So this result is this one minus 1 plus 1 plus that is equal to n. Yes, okay. So next ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ? Yes, okay. Eight by 9 we multiply ಮಾಡೋಣ. First this is first term, this is second term. 8 into 10. 8 into 10 80. 80 divided by 9 nines are 81. 81 into 10 to the power of n minus 1. Plus into minus 8 8n. 8 into n 8n. 8n n by 9. 8 by 9n. So this is the result. Okay. So ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಬಿಕಾಸ್ 8/9 ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬೋತ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್. Okay, dear students, next, so problem number 19. So 19 is ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 19 ಅಪ್ ಟು 19 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದೇನು, ಸೊ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 19. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 19, find the sum of the product of their corresponding terms are. It is given, you see in your textbooks, problem number 19. So dear students, here given some terms of the sequence, that is first one 2, 4, 16, 32 and 128, 32, 8, 2, 1/2. So dear students, here given in two terms of the sequence, corresponding terms, that is 2 is corresponding to 128, 2, 4, 16, 32. So here 128, 32, 8, 2, 1/2, 2, 4, 16, 2, 4, 16, 32 and 128, 32, 8, 2, 1/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆರ್, ನೋಡಿ 2 into 128, ಸೊ 4 into 132, 4 into 32, 16 into 8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 minute, ಇದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 2, 4 ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್. 2, 4 ಯಾಕಂದ್ರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, 32/16 2. ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು, ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 8. ಓಕೆ, 8, 2, 4, 8, 16, 32, 128, 32, 8, 2, 1/2. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್, 1, 2, 3, 4, 5. ಇಯರ್ 1, 2, 3, 4, 5 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಗಿವನ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನಂದ್ರೆ 2 into 128 ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 into 128 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. 4 into 32. When given this type, you take only 4 into 32. So next 8 into 8, 8 into 8. So next 16 into 2, 16 into 2. Next 32 into 1/2. ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 32 into 1/2. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 2 into 128, therefore that is equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ, 256. ಹೌದಾ, 2 8 16, 1 2, 256, 4 into 32, 128, 64, 32, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 16. ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. 128 divided by 256, 1/2. 64 divided by 128, 1/2. 32 divided by 64, 1/2. 16 divided by 32, 1/2. This is GP. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಟೋಟಲ್ ಇದ್ರದ ಸಮ್ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. 256 plus 128, 128 plus 64, 64 plus 32, 32 plus 16 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 496 ಬರ್ತದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನೋಡಿ 6 2 6 plus 2 8, 8 plus 4 12, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜಿ ಪಿ ಆರ್ ಇನ್ ಜಿ ಪಿ. ಇದು ಜಿ ಪಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಜಿ ಪಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೀವು ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರ್ತದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಎ is equal to 256.
R is equal to 256. Therefore, R is equal to 128 divided by 256. That is equal to 1 by 2. N is equal to number of terms ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ 1 2 3 4 5. N is equal to 5. So here you take R greater than 1 or less than 1. R less than 1 formula ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. R less than formula is what? Sn is equal to A into Sn is equal to A into 1 minus R to the power of n divided by 1 minus R. So therefore Sn is equal to 11. Sn is equal to A ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 256 into 1 minus R ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1 by 2 O to the power of n ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 5 divided by 1 minus R ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1 by 2. 1 by 2. Okay na? Write on this. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ 256 into 1 minus 1 over to the power of 5 1 2 over to the power of 5 means 32 divided by 1 minus 1 by 2 1 by 2 1 minus 1 by 2 1 by 2. Write on this. Okay, yes, sorry, simplify ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ 256 okay. So 1 minus 32 LCM to take here 32 LCM 32 ones are 32 minus 1 33 ಬರೆಯೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣ sorry 31 did you understand? LCM is 32 ones are 32 minus 1 31 divided by 32 whole divided by 1 by 2. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ 256 ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಮಾಡೋಣ 256 into 31 divided by 32 into send that numerator, so 2 by 1 ನೋಡಿ 2 ones are 2 16s are 16 ones ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ 4 4s are 4 4s are 16 4 4s are 16 4 6s are 24 1 4 6s are 66 4 6s are 24 4 4s are 16 right sorry 4 4s are 16 so 4 1s are 4 2 4 6s are okay. So therefore next 30 is equal to 16 into 31. So therefore 16 into 31 is equal to 496 baga try ಮಾಡಿ then 16 ones are 16 1 carry 16 3s are 48 plus 1 49 496 okay. So dear students, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೀಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಈಗ ಕೆಲವು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮುಗೀತು, ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲಿ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮತ್ತು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅನದರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 99% ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ.